حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر اس سے بہترین توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ توبہ مدینے کے 70 گنہگاروں کے درمیان اگر تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو سب کے لیے یہی ایک توبہ کافی ہو جائے گی۔ کیا تم نے اس سے افضل توبہ دیکھی ہے؟ ارے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی جان دے دی، اس سے افضل کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ مدینہ کے 70 گنہگار اگر مل جائیں اور اگر ان کے درمیان ایک توبہ کو اگر تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے یہی ایک توبہ کافی ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ معصوم ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ہم غلطیاں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں، خطائیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ توبہ کی کیا صورت ہے، توبہ کی کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر توبہ یا پھر اگر کوئی گناہ کا کام ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں حقوق تلفی ہے، اللہ کے حقوق کی حقوق تلفی ہے، اس میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں اس کی حق تلفی نہیں ہے، تو پھر 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ گناہ سے باز آنا ہے، گناہ سے باز آنا ہے، اور دوسری شرط ہے کہ گناہ پر شرمسار ہونا ہے، شرمندہ ہونا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ آئندہ سے ہم کوئی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اگر حق تلفی ہو تو یہ شرطیں ہیں، لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوئی حق تلفی ہو تو اس کے لیے 4 شرطیں، 3 شرطیں یہی ہیں کہ آپ نے اس بندے کے حقوق میں جو حق تلفی کی ہے اس سے آپ کو باز آنا ہے، پھر کبھی یہ ارادہ کرنا ہے کہ پھر کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے اور اس پر شرمندہ ہونا ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کا مال لیا ہے، اگر کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے مال کو واپس کر دیں۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، اگر آپ نے کسی کی چغلی کھائی ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے معافی مانگیں، لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ اگر ہم اس سے جا کر کہیں کہ ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کی چغلی کھائی ہے، تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، فساد پھیل سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں علماء کرام نے 2 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، تو سب سے پہلے آپ جا کر اس سے کہیں کہ فلاں وقت میں فلاں شخص کے سامنے میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ کی برائی کی تھی،
लिहाजा आप मुझे माफ फरमा दें। अगर वो बंदा आपको माफ कर देता है तब माफी है, वरना याद रखिए मेरे भाइयों, बंदों के हुकूक की अगर हक तलफी है तो फिर तौबा से भी आपको माफ नहीं किया जा सकता है। आप अल्लाह के बारगाह में तौबा भी कीजिएगा तो जो है माफी नहीं मिलने वाली है। वो बंदा अगर माफ करता है, और अगर इससे भी मामला बिगड़ जाता है कि अगर हम उससे जाकर माफी मांगेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे बारे में गीबत करता है, मेरे बारे में चुगली करता है, मेरे बारे में जो है लोगों के सामने बुराइयां बयान करता है, तो वो मामला बिगड़ सकता है, मेरे ऊपर चढ़ सकता है, लड़ाई हो सकती है। तो इस सूरत में सबसे पहले आपको ये करना है कि उस बंदे के लिए जिसकी आपने गीबत की है, जिसकी आपने चुगली खाई है, जिसकी आपने लोगों के सामने बुराइयां की है, उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश के लिए दुआ कीजिए। बख्शिश की दुआ कीजिए उस बंदे के लिए। और जिसके सामने, जिन जिन लोगों के सामने जो जो बुराइयां आपने बयान की हैं, जाकर उन तमाम लोगों से कहिए कि मैंने उसके बारे में जो बुराइयां की थी वो गलत हैं। उन लोगों के सामने आप उस बंदे की जाकर खूबियां बयान कीजिए, उसके सामने जाकर उसकी तारीफ बयान कीजिए, तब आपकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कितना पसंद करता है। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रात में अपने हाथों को खोलता है, अपने हाथों को फैलाता है। यहूदी कहा करते थे वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ बंधे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ खुले हुए हैं। तो इस आयत करीमा से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ हैं। और दूसरी बात यह पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के दो हाथ हैं। और ये भी याद रखिए कि दो हाथों में हमारा एक दायां है, एक बायां है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दोनों हाथ दायां है। तो अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रात में अपने हाथों को फैलाता है ताकि दिन में जो गुनाह का काम करता है, दिन में जो बुराई का काम करता है, वो रात में आकर के मुझसे माफी मांगे, मुझसे तौबा करे। और अल्लाह तबारक व तआला दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि जो बंदा मेरे रात में गुनाह का काम किया, रात में बुराई का काम किया, वो दिन में आकर के मुझसे माफी मांगे। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ फैले हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ खोले हुए हैं। वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बंदा आए, मुझसे मांगे, मुझसे तौबा करे, मेरी तरफ रुजू करे, मेरे सामने रोए, मेरे सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह तबारक व तआला अपना हाथ खोले हुए है। और किसी मुफस्सिर ने क्या ही तफसीर की है कि जो रब अपना हाथ खोले हुए है, अपना हाथ फैलाए हुए है, अगर कोई बंदा उसकी तरफ जाता है, अगर कोई इंसान उस रब से मांगने के लिए कुछ जाता है, तो वो कभी भी खाली हाथ लौट करके नहीं आएगा, वो कभी मुफलिस होकर के नहीं लौटेगा। जो पहले ही से हाथ फैला रखा है देने के लिए, हाथ खोल रखा है देने के लिए, अगर कोई जाता है उसे मांगने के लिए, सवाल करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कैसे लौटा सकता है? अल्लाह तबारक व तआला उसे मुफलिस होकर कैसे लौटा सकता है? उसे खाली हाथ कैसे छोड़ सकता है? अल्लाह तबारक व तआला देने के लिए अपने हाथ फैलाए हुए हैं। आज हम लेना नहीं चाहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा खुश कब होता है? अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया लल्लाहु अशद्दु फरहन,
अल्लाह तबारक व ताला सबसे ज्यादा कब खुश होता है? हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह खुश होता है। हम रोजा रखते हैं, अल्लाह खुश होता है। हम ज़कात देते हैं, अल्लाह खुश होता है। हम हज करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला खुश होता है। और दिगर इबादतें हम करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला खुश होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कब खुश होता है? सबसे ज्यादा कब खुश होता है? तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लल्लाहु अशद्दु फरहन, अल्लाह तबारक व ताला सबसे ज्यादा कब खुश होता है? कि जब एक बंदा गुनाह का काम कर लेता है। एक बंदा जब बुराई का काम कर लेता है, उससे कोई गलतियां हो जाती हैं तो नाराज हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो जाता है। एक बंदा जब गुनाह का काम कर लेता है तो अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। लेकिन जब वो बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व ताला से माफी मांगता है, तो अल्लाह तबारक व ताला सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा खुश होता है। आज हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं। और मजे की बात यह है कि हम गुनाह का काम तो करते ही हैं, हम खता का काम तो करते ही हैं, लेकिन हमारा हाल यह है कि हम उस पर ढिठाई करते हैं। हम उस गुनाह पर शर्मिंदा नहीं होते हैं, हम उस गुनाह पर शर्मसार नहीं होते हैं। हमसे खताएं हो रही हैं, हमसे गुनाह के काम हो रहे हैं और उस पर हम ढिठाई करते चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के हर शख्स को माफी मिल सकती है, लेकिन जो गुनाह भी करता है और उस पर ढिठाई भी करता है, उन लोगों की कभी भी माफी नहीं होती, कभी भी उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। ढिठाई इस कदर है कि अगर हम रात में कोई गुनाह का काम करेंगे तो हमारे नौजवानों का हाल यह है कि सुबह होते ही अपने दोस्तों के जो है दरमियान उसको चर्चा करेंगे कि हमने रात में फला बुराई का काम किया, हमने रात में फला गुनाह का काम किया। मिसाल के तौर पर इस तरीके से वो नहीं बताएगा कि हमने गुनाह का काम किया, बुराई का काम किया। नौजवानों का हाल बता रहा हूं, अगर नौजवान रात में किसी लड़की से बात करता है, किसी से गलत काम करता है किसी लड़की से, तो वो सुबह अपने दोस्तों के दरमियान चर्चा करता है इस गुनाह का, इस बुराई का, और यही गुनाह पर ढिठाई करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, तुमने अल्लाह दुनिया से छुप कर तुमने गुनाह का काम किया था, बुराई का काम किया था। अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन सुबह होते ही तुमने अपने दोस्तों के सामने उस गुनाह का चर्चा किया, उस बुराई का चर्चा किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्लल मुजाहिरीन, सारे लोगों को माफी मिल सकती है, लेकिन जो गुनाह भी करता है, उसका चर्चा भी करता है, उन लोगों को कभी भी जो है माफी नहीं मिलेगी। आज हमारा हाल ये है मेरे भाइयों, हमें तौबा की भी तौफीक नहीं होती है, हमें इस्तिग़फ़ार की भी तौफीक नहीं होती है। क्या हम कामयाब होना नहीं चाहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा खुश होता है, और कितना खुश होता है। आपने वाक़िया भी सुना होगा कि एक शख्स सफर में जाता है अपनी उठनी को लेकर के, उसमें खाने पीने का सारा सामान उसी उठनी में मौजूद होता है। बहुत दूर सफर करता है, बीच में थक जाता है, कहीं साया नजर आता है, वो वहीं पर आराम करने लगता है, तो उसे नींद आ जाती है। जब बेदार होता है, आंख खुलती है तो देखता है कि उठनी कहीं दूर चली गई है, कहीं दूर चली गई है, भाग गई है। वो शख्स परेशान हो जाता है कि अब मेरी मौत तय है, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि खाने का सामान, पीने का सामान, सारी चीज उसी उठनी में मौजूद थी।
اور یہاں آس پاس کہیں بھی کھانا نہیں پانی نہیں، اب میں مر جاؤں گا۔ وہ شخص بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، یہاں وہاں ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے اور تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اسے اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی جو اٹھنی ہے وہی سامنے کھڑی ہے، وہی موجود ہے۔ وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ وہ اس کی جو ہے انہوں نے الٹا کہہ دیا، اتنا خوش تھا وہ کہ انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بندہ کہہ دیا، انہوں نے الٹا کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، برائی کا کام کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہم کہاں توبہ کرتے ہیں؟ آج ہم کہاں استغفار کرتے ہیں؟ ہمارا دل جو ہے اس قدر سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دنیا نے ہمیں نہیں دیکھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں آپ دیکھیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا۔ آ کر کے وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی ہم سے گناہ کا کام ہو گیا، ہم سے زنا ہو گیا، آپ میرے اوپر حد قائم کر دیجئے۔ ان کا دل دیکھیے اور اپنا دل دیکھیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے ان کا دل کیسا تھا۔ گناہ کا کام ہو گیا، اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس فوراً آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، ہم نے زنا کر لیا ہے، میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، آپ میرے اوپر حد قائم کیجئے، ہم سے زنا ہوتی ہے، ہم زنا کرتے ہیں دنیا سے چھپ کر کے، لوگ نہیں جانتے ہیں، ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، اس لیے کہ وہ فاحش کام ہے، وہ غلیظ کام ہے، وہ گندا کام ہے، قریب بھی نہیں جانا ہے۔ زنا کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اس کی طرف دیکھنا نہیں، اس کو دیکھ کر کے ہنسنا نہیں، اس سے باتیں نہیں کرنی، یہ ہے قریب جانے کا مطلب۔ زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ وہ عورت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے چلے جاتے ہیں، اس عورت کے کپڑے کو اچھے طریقے سے باندھ دیتے ہیں تاکہ سطر جو ہے نہ دکھ پائے، سطر کھلا نہ رہ جائے۔ جمع کرتے ہیں صحابہ کرام کو، پتھر جمع کیا جاتا ہے، اس عورت کو مار مار کر رجم کر دیا جاتا ہے، سنسار کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے جنہوں نے زنا کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر اس سے بہترین توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ توبہ مدینے کے 70 گنہگاروں کے درمیان اگر تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، تو سب کے لیے یہی ایک توبہ کافی ہو جائے گی۔ کیا تم نے اس سے افضل توبہ دیکھی ہے؟ ارے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنی جان دے دی، اس سے افضل کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟
मदीना के 70 गुनहगार अगर मिल जाएं और अगर उनके दरमियान एक तौबा को अगर तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो 70 गुनहगारों के लिए यही एक तौबा काफी हो जाएगी। कैसा दिल था उनका। क्या वो औरत अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आती तो ये दुनिया जान पाती, ये लोग जान पाते? नहीं जान पाते। ये दुनिया नहीं जानती कि किसने क्या किया है, लेकिन उनका दिल ये गवारा नहीं करता था कि हमसे गुनाह का काम हो गया है, हमसे खता हो गई है, हमसे गलती हो गई है। चलो चल कर जाते हैं अल्लाह के नबी के दरबार में और हद कायम करवाते हैं। एक मर्तबा आती है भेज दिया जाता है, 2 मर्तबा आती है भेज दिया जाता है, 3 मर्तबा आती है, हद कायम करवा करके ही जाती हैं। मेरे भाइयों, कैसा उनका दिल था। और आज हमारा हाल क्या है। हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं। एक मर्तबा भी हमें तौफीक नहीं होती है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोएं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगें। हमें तौफीक नहीं होती है, हमें तौफीक नहीं मिलती है। मेरे भाइयों, आज हमारा दिल क्या हो चुका है, आज हमारा दिल किस कदर सियाह हो चुका है, काला हो चुका है कि हम बुराई भी कर रहे हैं, गुनाह के काम भी कर रहे हैं, उस पर ढिठाई भी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से माफी भी नहीं मांगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलटते भी नहीं हैं। अरे आप, अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूं कि अगर आप एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में रो करके देखिए, अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ा कर देखिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग करके देखिए, अल्लाह के सामने जो है रो करके देखिए, गिड़गिड़ा करके देखिए। मैं अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूं कि आपको वो खुशी मिलेगी, वो खुशी मिलेगी जो दुनिया के अंदर आपको कभी ऐसी खुशी नसीब नहीं मिलती। आप एक मर्तबा अल्लाह के सामने रो करके तो देखिए, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग करके तो देखिए। एक मर्तबा ऐसी खुशी महसूस होगी, अल्लाह की कसम बतला रहा हूं कि आपने जिंदगी में कभी भी ऐसी खुशी आपको नसीब नहीं हुई। आप अल्लाह के सामने तौबा करके तो देखिए, अल्लाह के सामने रो करके तो देखिए, गिड़गिड़ा करके तो देखिए, आपको तौबा की आदत पड़ जाएगी, आपको इस्तिग़फ़ार की आदत पड़ जाएगी। आपसे छोटी सी भी गलती होगी, फौरन रब के सामने, रब के बारगाह में आपका हाथ उठ जाएगा तौबा के लिए। आप एक मर्तबा तौबा करके तो देखिए, अपने हाथ फैला करके तो देखिए। और अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी बंदे को मायूस नहीं लौटाता है। अल्लाह के नबी को कहा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए नबी, आप ऐलान कर दीजिए, लोगों से कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो, ए मेरे बंदो। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपना बंदा कह रहा है और कितना प्यार से कह रहा है, या इबादियल्लज़ीना अला अनफुसिहिम। ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया, जिन लोगों ने गुनाह का काम कर लिया, जिनसे खताएं हो गई, गलतियां हो गई, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। तुम्हारे गुनाह अगर जमीन और आसमान के दरमियान जितने हैं, समंदर के कतरे से भी ज्यादा हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तुम्हारे जितने भी गुनाह हैं, सारे गुनाह को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि वो गफूरुर रहीम है, वो बख्शने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो माफ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अगर मैं गुनाहों को माफ नहीं करूंगा, वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अगर मैं अपने बंदों को गुनाह माफ नहीं करूंगा तो अल्लाह के सिवा कौन है जो लोगों के गुनाह को माफ करेगा। अल्लाह अगर अपने बंदों के गुनाह माफ नहीं करेगा तो फिर कौन है, फिर कौन आपके गुनाह को माफ कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है, कुरान का
جو ہے آیت کریمہ آپ دیکھیے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کے گناہوں کو بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو توبتاً نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں، تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، آمین۔